جی میں تو صبح شام آتا، صبح جاتا تھا، شام کو آ کر سو جاتا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرح اقبال۔ ناظرین، آج کی کہانی ہے ایک اور لڑکی کی، شمائلہ کی، جو صبح 9 بجے کام پہ جاتی ہے، لیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے 12:15 بجے وہاں سے چھٹی لے کے گھر کے لیے نکل آتی ہے۔ آج 6 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک گھر واپس نہیں آئی۔ کسی نے اغوا کر لیا ہے یا اپنی مرضی سے گئی ہے؟ سارا واقعہ جانتے ہیں شمائلہ کے سسرال والوں سے۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا۔ اب مجھے بتائیں کہ شمائلہ آپ کی بہو ہے؟ ہاں جی، وہ میری بہو ہے۔ وہ کس طرح گھر سے گئی ہیں؟ وہ بیٹا ہم صبح 9 بجے چھوڑنے گئے کام پر، تو وہ میرا بیٹا چھوڑنے گیا، یہ نہیں کہ نور کا چھوٹا بھائی، نور زمان کا چھوٹا بھائی، یہ نہیں کہ ان کا دیور، تو وہ کہہ رہا ہم گیٹ کے اندر چھوڑ کر، تو وہ اس نے بھی کام پر جانا تھا، وہ چلا گیا کام پر۔ وہ کوٹھی والا کو کہنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر 12:30 بجے۔ شمائلہ کوٹھی میں کام کرتی ہے؟ ہاں جی، کوٹھی میں کام کرتی۔ کیا کام کرتی تھی وہاں؟ وہ ان کے گھر کے سب کام کر دی، دن رات ایک ہی گھر کا ہی کرتی ہے۔ صبح شام کے لیے چھوڑی ہوئی تھی ہم نے، صبح 9 بجے چھوڑنے جاتے تھے، 4 بجے لے کر آتے تھے۔ اچھا، شمائلہ کا دیور صبح کتنے بجے؟ 9 بجے چھوڑنے گیا؟ ہاں جی، 9:15۔ 9:15 چھوڑنے؟ ہاں جی، اس دن ہمارے گھر میں مہمان آئے تھے، پھر آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئی ان کی، پورے 9 جاتی تھی، ہم 9:15 بجے چھوڑنے گئے تھے۔ تو وہ جب گیٹ کے اندر داخل ہوئی ہے نا، تو پھر میرا بیٹا چلا گیا، اس نے بھی کام پر جانا تھا۔ تو وہ کوٹھی والوں کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں 12:15 آئی ہے، ہمارے 12:15 ہمارے گھر میں داخل ہوئی۔ تو اس نے کہا میری طبیعت آنٹی ٹھیک نہیں، تو مجھے چھٹی دو، میں نے جانا ہے۔ اس نے کہا ابھی طبیعت خراب میں کیا مسئلہ، ہمیں کام کرانے کا، پھر چلی جائے۔ اس نے چھٹی دے، آگے کا پتہ نہیں بیٹا کہاں گئی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب شمائلہ کو اس کا دیور جو ہے کوٹھی میں چھوڑ کے آیا ہے، تو ہر گھر کے باہر چوکیدار بھی ہوتا ہے، چوکیدار نے دیکھا شمائلہ کو اندر جاتے ہوئے؟ ان کا چوکیدار ہے ہی نہیں۔ چوکیدار نہیں ہے؟ ہاں جی، ٹھیک ہے، مطلب کوٹھی والوں کا یہ کہنا ہے کہ 12:15 بجے وہ گھر آئی ہے؟ ہاں جی، مطلب اس سے 3 گھنٹے پہلے ہی وہ غائب تھی؟ ہاں جی، وہ پتہ نہیں کہاں غائب تھی، بس ہم 9:15 چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ آپ کو کب پتا چلا کہ شمائلہ چلی گئی ہے؟ اس نے کوٹھی والوں نے کہا کہ وہ تو 12:15 چلی گئی، ہمارے گھر میں داخل بھی 12:15 بجے ہوئی، تو چھٹی لے کے اسی وقت چلی گئی۔ مطلب اسی وقت گئی ہے اندر، اپنی طبیعت کا بتایا اور واپس آ گئی؟ ہاں جی۔ کتنے بجے سے لے کے کتنے بجے تک کام کرتی تھی وہاں؟ وہ 9 بجے کے لے کر 4 بجے تک۔ تو چھوڑنے اور لے کے آنا آپ کام کرتے تھے؟ جی، ہم کبھی بھی نہیں اکیلی بھیجی، نہ ادھر سے وہ اکیلی کبھی نکلی ہے کوٹھی سے، نہ کبھی آئی ہے، نہ کبھی ہم ان کو اکیلا ادھر سے بھیجا ہے۔ 4 بجے کون لینے گیا تھا شمائلہ کو؟ ان کا ماموں۔ ان کے ماموں لینے گیا؟ ہاں جی، وہ ہمارا دیور ہے، ہمارے گھر میں ہی رہتا ہے۔ ہاں جی۔ تو اب انہوں نے بتایا کہ شمائلہ کام پہ نہیں آئی ہے؟ ہاں جی۔ تو پھر آپ لوگوں نے ڈھونڈا، پریشان تو ہو گئے ہوں گے نا کہ شمائلہ مل نہیں رہی ہے؟ ہاں جی باجی، ہم تو پورا پیراگون چھان مارا، نہیں ملی۔ کسی پہ شک ہے، کسی نے اغوا کیا ہو؟ کوئی پتہ نہیں، شاک تو کسی پہ بھی نہیں۔ کتنے عرصے سے کام کر رہی تھی کوٹھی پہ؟ پہلے ہم تو باجی 7-8 مہینے ہو گئے فیصل آباد سے یہاں آئے ہوئے، تو پہلے کام کرتی تھی، تو پھر وہ میری طبیعت خراب رہتی، 2-3 مہینے پھر نہیں گئی۔ یہ نہیں کہ مطلب اسی کوٹھی میں آپ کام کرتی تھی؟ نہیں، میں تو کبھی بھی نہیں، کہ مجھے بیٹا ہونے والا تھا، تو اس لیے وہ پھر چھوڑ دیا اس نے 2-3 مہینے لگا کے۔ پھر جب ادھر سے آئی ہے ان لوگوں کے گھر، بس 1.5 مہینہ ہی کام کیا اس نے۔ تو شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 1 سال۔ 1 سال ہو گیا؟ ہاں جی، اب تو وہ پریگننٹ بھی تھی۔ پریگننٹ بھی تھی؟ ہاں جی، 2 ماہ کی۔ تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہیں؟ باجی ہم تو اس پہ بھی کبھی بھی نہیں شک کیا کہ وہ لچی ہے یا ایسی ہے یا ویسی ہے، کوئی ایسے کام بتا کر تھوڑی بتاتا کرتا جو ہے۔ کردار وائز کیسی تھی، مطلب کیسا کردار تھا، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے رہتی تھی؟ اچھی خاصی سی، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی لڑائی نہ جھگڑا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ مطلب بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کسی نے اغوا بھی نہیں کیا، کیونکہ یہاں پہ بات نظر ہی نہیں آ رہی ہے اغوا والی۔ آپ چھوڑ کے آئے ہو 9:15 بجے، وہ کوٹھی پہنچ رہی ہے 12:15 بجے، مطلب 3 گھنٹے درمیان میں کہیں غائب رہی ہے وہ۔ ہاں جی، اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے؟ مرضی سے گئی ہوگی، تو ان کے پاس فون تو نہیں تھا، لیکن میاں بیوی مل کر وہ یوز ایک ہی کرتے تھے فون۔ شوہر کے پاس فون تھا؟ ہاں جی۔ یہ ناظرین، میں شمائلہ کی والدہ سے جانتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
आंटी दुख आपका बहुत ज्यादा बड़ा है और सवालात जो ओबियसली तल्ख है, क्योंकि किसी भी माँ को कहा जाए कि आपकी बेटी जो है अपनी मर्जी से गई है, किसी ने अगवा कर लिया, दोनों ही जो है गम पहाड़ के बराबर है। क्या कहना चाहेंगी आप शुमाइला के बारे में? मैं ये कह रही हूँ कहाँ भी है वापस आ। हाँ जी, हम उसको कुछ भी नहीं कहेंगे। जहाँ भी है मेरी आवाज सुन रही है, माँ के आंसू देख के वापस आ जाए। कितने दिन हो गए उसको गए हुए को? उसको आज 6वें दिन है। 6 दिन हो गए। हाँ जी, शुमाइला कैसी थी, मतलब शादी से पहले कैसी थी? उसने शादी उसकी पसंद की हुई है? हाँ जी, अपनी मर्जी से की है उसने। आपने जबरदस्ती तो नहीं की? नहीं, कुछ भी नहीं। शादी से पहले भी काम करती थी? नहीं, मेरे घर में रहती थी। घर में रहती थी? हाँ जी, तो शादी के बाद जब उसने काम शुरू किया तो आपने कहा नहीं, एतराज नहीं किया इस बात पे? मैंने उसको कहा था तो वो कह रही थी नहीं अम्मी मेरी अपनी मर्जी है, मैंने जाना है लाहौर, मेरा दिल है। मैं आप भी फैसलाबाद की है? हाँ जी, मैं भी ते अपनी मर्जी ते यहाँ आई थी, शौक से, कोई मसला भी नहीं था उसको। मतलब अपने शोहर के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ आई? हाँ जी, अच्छा, बात आंटी यहाँ पे ये निकल रही है कि शुमाइला अपनी मर्जी से गई, क्योंकि आपने हमारे आने से पहले अपने सारे बयान इनके भी सुने हैं कि 3 घंटा वो गायब रही है। 12:15 बजे वो जहाँ पे काम करती है वहां पहुंची है। तो इसका मतलब यही हुआ कि शुमाइला अपनी मर्जी से गई है? ये तो बाजी मुझे नहीं पता, ये तो उसको दिल को ही पता है ना, अपनी मर्जी से गई है या नहीं गई, या जो कुछ उसके साथ है वो तो उसको पता है ना बाजी। कहीं ना कहीं शुमाइला अगर आपकी आवाज सुन रही है तो उसे क्या कहना चाहोगे? मैं उसको ये कहना चाहूंगी बेटा वापस आ जाओ, हम तुझको कुछ भी नहीं कहेंगे। आप तो कुछ नहीं कहेंगी, उसके ससुराल वाले उसको रख लेंगे? नहीं, वो भी नहीं कुछ कहेंगे। कहाँ भी मेरी आवाज सुन रही है वापस आ जाए। बहुत गरीब उसका वालिद है। क्या करते हैं? भट्ठे से काम करते, भट्ठे पे काम करते। भट्टे पे काम करते हैं? हाँ जी, अच्छा, वो तो आंटी वालदा है, ओबियसली उन्होंने तो उनको अगर वापिस आ भी गई तो गले से लगाएंगी, ठीक है। अगर शुमाइला वापिस आ जाए, हो सकता है उसको किसी ने अगवा किया हो या वो किसी ज्यादती का निशाना बन गई हुई, तो फिर आप रख लोगे? नहीं बाजी, हम क्यों ऐसा, हमारी बहू है, हमारी बेटी, हमने तो पहले ही बेटियों की तरह रखी हुई थी। मतलब वो कोई एतराज नहीं? कोई एतराज नहीं, हम कुछ नहीं करें, फिर भी हम गले से लगा ले, हमारी बेटी है, हमारी बहू है, हमें उसको क्या ऐसे करना। अच्छा, सोच सकते हैं जिंदगी में कोई, हम कुछ नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं शुमाइला देख रही होगी, आप उसे क्या कहना चाहोगे? हमारी तो यही प्रार्थना है कि बेटा वापस आ जाओ, हम सब परेशान हैं, हम भाग दौड़ कर हम थक गए, हम सब परेशान है। बेटा जहाँ भी हो मेरी आवाज सुन रही है, वापस आ जाओ बेटा, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें और परेशान ना कर, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हमें तुम कुछ कई बात भी नहीं करें, कुछ भी नहीं आखेंगे, जहाँ भी हो वापस आ जाओ। जो आपने गलती की है, जो आपका गुनाह हुआ है, हम तुम्हें माफ करेंगे, हम तो यही कर सकते बाजी। हम हाँ, शोहर पहले भी कभी कोई ज्यादती नहीं की, अब भी कुछ नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, शुमाइला के शोहर जो है नूर जमान से मैं बात करती हूँ और जानती हूँ उनके रिश्ते के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई आप? ठीक हो भाई? आप मुझे बताओ कि शुमाइला के साथ आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 1 साल हुआ था। 1 साल हो गया। जी। तो काम कब से कर रही है वो 6 महीने से कर रही है। आप क्या करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ। तो मतलब आपकी कमाई इतनी पूरी नहीं होती थी कि शुमाइला को भी काम करना पड़ता था? जी। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताओ कि शुमाइला का आपके साथ रिश्ता कैसा था, मतलब आप दोनों आपस में कैसे थे? हम लोग आपस में अच्छे थे। ठीक थे? जी। कभी लड़ाई होती थी? नहीं जी, कभी शिकायत की हो उसने आपसे? नहीं की उसने। मतलब आपके घर वालों की बातों से तो ये लग रहा है कि शुमाइला जो है अपनी मर्जी से गई है आपको छोड़ के। जी, मैं तो सुबह शाम आता, सुबह जाता था, शाम को आकर सो जाता था। ये मुझे नहीं पता। मतलब सारा दिन आप घर नहीं होते थे, काम पे जाते थे? जी, काम पर जाता था। मोबाइल था? नहीं, एक मोबाइल था वो जो हम लूज करते थे, और शाम को मैं सो जाता था। ये मुझे नहीं पता फ़ोन करती कि ये नहीं करती थी। मतलब आपको लगता था कि वो किसी के साथ रिलेशन में है? जी नहीं, मुझे नहीं पता था। शाम को मैं सो जाता था, मुझे सुबह का रात का नहीं पता क्या करती, फ़ोन करती कि नहीं। आपका जो उनके पास होता था? जी। क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ वो वापस आ जाए। वापिस आ जाए? जी, कितना प्यार करते हो उससे? बहुत ज़्यादा।
उदास हो। जी। शुमाइला कहीं ना कहीं देख रही होगी या उसके कहीं दोस्त देख रही होगी, अगर वो किसी के साथ गई है तो वो भी देख रहा होगा, तो क्या कहना चाहोगे उसको? बस कहना चाहता हूँ कि ये वो वापस ले आए, मेहरबानी आपकी वापस कर दो। वापिस आ जाए। जी। आप दोबारा से उसके साथ रहना चाहते हो? हाँ जी। जी नाज़रीन, आपने नूर जमान के घर वालों का बयान सुना, नूर जमान की बात सुनी। इस टाइम वो नर्वस है, परेशानी की हालत में है, खुल के जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन वो वाकई ही शुमाइला को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा अफसोस वाली बात है कि अगर वो लड़की खुद गई है तो वापस आ जाए, और अगर किसी ने अगवा कर लिया तो मैं गवर्नमेंट को और पुलिस को यही कहना चाहूँगी कि तफ्तीश करें, इन्वेस्टिगेट करें, उस लड़की को बाजियाब करके अपने घर भेजें। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।